Well, dear, today we are going to study a known rubric of stramonium, single rubric of stramonium. Delusion, wilderness, being in. The structure of this rubric is seen in meta repertory and synthesis repertory. But in complete repertory, the structure of this rubric is delusion, wilderness, being in a. Being in a. But in meta repertory and in synthesis repertory, delusion, wilderness, being in. Only stramonium is seen there. Now, what is the meaning of wilderness? Yes, please write down. An area of land where people do not live or grow crops, and where there are no buildings. This is the first meaning. Second meaning, a place that is not looked after. Wilderness, an area that is not cultivated or settled, a desert. An area where grass and other plants grow without any control. There are several meanings. Wilderness. And there is an idiom, in the wilderness. That means no longer is in an important or influenced position, especially in politics. Idioms of what? In the wilderness. And our rubric is delusion, wilderness, being in a. Another meaning, a period of time when you are not as successful as you were previously. This is also wilderness. And our practical meaning of this rubric, of this word, is a place that is not looked after. Now, let us reveal why our stramonium patient feels this, that wilderness, being in a. Being in a means he is in wilderness. All alone. Being in a, all alone. Yes. Now, let us reveal. First rubric, behind this rubric, delusion, alone being, always alone that she is. Stramonium patient feels this, that he is always alone, she is always alone. Delusion, alone being, under this head, always alone that she is. Another rubric, delusion, alone being, wilderness in a. Only stramonium is seen there. Our study rubric is delusion, wilderness, being in a. Along with this, just study delusion, alone, wilderness in a. Another rubric, delusion, neglected by husband. Next on, delusion, animal person, sir. Delusion, animal frightful. Delusion, animal jump out of the ground. Delusion, animal unclean. Delusion, animal bed on thee. These are delusion. Next, emotion, that is fear injured of being. Helplessness feeling, clanging person or furniture, praying,
Delusion injured is being. Praying. Praying. শুধু praying. Only praying. Praying. Longing, sunshine, light and society. Carried desire to be shoulder over. Carried desire to be shoulder over the. Holding desire for. Now the last one. Holding or being held. Being held. Amelioration, that is amel. Being Now, let us try to understand the feelings behind these rubrics. Our study rubric is delusion, wilderness, being in or being in a. আজ আমাদের আলোচ্য রুব্রিক হচ্ছে স্টামোনিয়ামের একটি একক লক্ষণ, যা দিয়ে আমরা প্রবেশ করার চেষ্টা করছি কেন স্টামোনিয়াম চিন্তা করে, ভাবে সে একেবারে একটা বন্য জায়গায়, বন্য পরিবেশে, নির্জন স্থানে সে আসে, কেন মনে করে, যেখানে জনমানব শূন্য, যেখানে জন্তু জানোয়ার এবং যেখানে গাছপালা, মানে নির্জন জায়গা, মানুষের অভাব যেখানে, জনশূন্য এমন জায়গায় সে নিজেকে ভাবে। আমরা দেখলাম ওর মিনিংগুলোতে যেগুলো খুব কাজের, সেগুলো আমরা এর অর্থ উদ্ধারও করেছি। অ্যান এরিয়া দ্যাট ইজ নট কাল্টিভেটেড অর সেটেলড, ডিজার্ট, যেখানে সেটেলড মানে যেখানে পরিকল্পিতভাবে সমস্ত কিছু করা হয়, মানুষের বসবাস উপযোগী করে, এমন জায়গা যেখানে চাষাবাদ করা হয়, একটা কাল্টিভেটেড এরিয়া সেটা না, ডেজার্ট, মরুভূমি, এমন জায়গা সেটা হচ্ছে ওয়াইল্ডারনেস, যেখানে an area where grass and other plants grow without any control, যেখানে গাছপালা, শাক, এগুলো একেবারে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে চলে, যেমন জঙ্গল, বন, এমন জায়গার কথা বলা হয়েছে, বর্ণনায়। আমরা আরেকটা দেখলাম মিনিংয়ে, অ্যান এরিয়া অফ ল্যান্ড where people do not live, যেখানে মানুষ বাস করে না, অ্যান্ড গ্রো ক্রুপস, যেখানে শস্য জন্মায় না, উৎপাদন করে না, অ্যান্ড হোয়ার দেয়ার আর নো বিল্ডিংস, যেখানে মনুষ্য নির্মিত কোনো আবাসন নেই, ঘরবাড়ি নেই, এমন জায়গা। আর একটা মিনিংয়ে দেখলাম, এ প্লেস দ্যাট ইজ নট লুকড আফটার, এমন জায়গা যেখানে তার কোনো কদর করা হয় না, যত্ন নেওয়া হয় না, এটা উপেক্ষিত জায়গা, অবহেলিত জায়গা, যেটি বলা হয়েছে। আরেকটা সময়ের কথা বলা হয়েছে, আমরা সেই মিনিংটাও দেখলাম, এ পিরিয়ড অফ টাইম when you are not as successful as you were previously, আগে যেমন আপনি কৃতকার্য হতেন, সফলতার একটা জায়গায় ছিলেন, এখন আর তেমন হচ্ছেন না, এটাকেও ওয়াইল্ডারনেস ধরা হয়েছে। সেটা একটা সময়ের জন্য বলা হয়েছে, খুব দুঃসময়, খারাপ অবস্থা, এমন জায়গা। আর একটা ইডিয়ম পেয়েছি আমরা, ইন দি ওয়াইল্ডারনেস, এই শব্দের মিনিংয়ে সেটা কি পেয়েছি, নো লঙ্গার ইজ ইন অ্যান ইম্পর্টেন্ট অর ইনফ্লুয়েন্সড পজিশন, আপনি আর সেই অবস্থায় নেই যেখানে আপনার প্রতাপ রয়েছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আপনি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, সেই অবস্থায় আর নেই, বিশেষ করে ইন পলিটিক্যাল সাইড, পলিটিক্যাল জায়গায় একসময় যেভাবে মানে খুব প্রতাপী ছিলেন সেইভাবে আর নেই। দিস ইজ অলসো ওয়াইল্ডারনেস, সেটার কি মানে হয়েছে, ইন দি ওয়াইল্ডারনেস, ঠিক আছে তো। এই
জায়গাটাই করা হয়েছে ওয়াইল্ডারনেস। আর আমাদের রুব্রিকটা হচ্ছে রিলিজন ওয়াইল্ডারনেস বিং ইন অর বিং ইন এ। আর এই জায়গাটা দেখলাম আর একটা রুব্রিক, ওই একই রকমের রুব্রিক, সেটা হচ্ছে কিসের আন্ডারে? রিলিজন অ্যালন ওয়াইল্ডারনেস ইন এ। অ্যালন বিং, সে একা কিসে? ওই সেই ভয়াবহ জায়গায়, বনে, জঙ্গলে, পরিত্যক্ত জায়গায় সে একা। তো একটু ভাবার চেষ্টা করেন, এর ফিলিংটা নেবার চেষ্টা করি আমরা। স্ট্রামোনিয়াম প্রথম থেকেই সে মনে করে, দেখুন তাহলে সিচুয়েশন আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি বিষয়টাকে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু, মানে ডোন্ট ফরগেট ইট। সেটা কি? এই রুব্রিকগুলো, বেসিক রুব্রিকগুলো, একক রুব্রিকগুলো সিচুয়েশনটাকে তুলে ধরে। সিচুয়েশন ইজ নট নোন টু আস। প্রুভিংয়ের সময় কোনো সিচুয়েশন ছিল না, অনলি রুব্রিক বেরিয়েছে, কিন্তু পেশেন্টের সিচুয়েশন আছে। ঠিক আছে, যার উপরে প্রুভিং করা হচ্ছে সে হয়তো বড় ধনী, ধনীর পুত্র, ধনীর সন্তান, বা সেই নিজে ধনী, অথচ প্রুভিংয়ের সময় আসছে ডিলিউশন পুয়ার হিজ। সেটা তো বাস্তব না, ঠিক আছে, ফিলিংয়ে চলে আসছে। কিন্তু রুগীতে আমরা পাচ্ছি সে সত্যি গরিব, টাকা পয়সা কিচ্ছু নাই, তার বাস্তবতার সঙ্গে মিল রয়েছে, সেই ফিলিংয়ে চলে আসবে, আমরা সেইভাবে নেব। এই যে জায়গাটায় পেশেন্ট মনে করছে কি, রিলিজন অলওয়েজ অ্যালোন দ্যাট শি ইজ, সে সব সময় একা, অলওয়েজ অ্যালোন। মানে সিচুয়েশনটা কেমন? সিচুয়েশনটা মানে হচ্ছে এর ছোটোবেলায় গেছে মা মারা, ঠিক আছে, তো 6 মাস বয়সের সময় সে তো জানেই না তার মা মারা গেছে। আবার আব্বা বিয়ে করেছে, ঠিক আছে, তো বিয়ে করার পরে সেখানেও তারপর ওর ভাই বোন হয়েছে, ওর আর ওদিকের খেয়াল নাই, বাবা অন্য কাজে থাকে, হয়তো দিন বছর বা অন্য কাজে গিয়ে থাকে। এই যে অবহেলার শিকার হয়ে গেল, যে সে বাবারও আদর পাচ্ছে না আর মায়েরও সেইভাবে স্নেহ পাচ্ছে না, ঠিক আছে, এর ভিতরে চলে আসবে তো একের প্রথম থেকে অলওয়েজ অ্যালোন। মানেটা কি? স্বামীর ঘরে এসে সে দেখতেছে যে স্বামীও তারা দেখতেছে না, দেখে না। এই যে আমরা রুব্রিক হয়েছি, মাত্র ওখানে একটা দুটো ওষুধ, ডিলিউশন নেগলেক্টেড হাজব্যান্ড বাই। এই সময় সে ভাববে অলওয়েজ অ্যালোন, ওই সময় অ্যালোন, অলওয়েজ মানে ওই বাবার ঘরেও ছিলাম অ্যালোন, এখনও এসে অ্যালোন, অলওয়েজ অ্যালোন, ঠিক আছে। তাই এই যে জায়গাটায় এখন মনে করবে, এই যে তাহলে ওয়াইল্ডনেস কী অবস্থাটায় কেন তার ভিতরে আসবে? দেখেন রুব্রিকটা, ডিলিউশন অ্যালোন বিং ওয়াইল্ডারনেস ইন ইট। এই যে হাজব্যান্ড, সে যদি কেমন হয়, সে যদি অত্যাচারী হয়, সে যদি তারে শারীরিকভাবে কোনো কষ্ট দেয়, নির্যাতন করে, গালিগালাজ করে, বকে, না দেখে, তখন কী অবস্থায় পড়বে? শ্বশুর শাশুড়ি যদি উঠতে বসতে খোটা দেয়, তাহলে তার কি আসবে? ওই সময় সে অ্যালোন, আর এখন সে কিসের নির্যাতনের শিকার, মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে। সে তাদের কি মনে করবে? কোথায় এসে পড়লাম আমি? এরা কি মানুষ? এই যে এরা কি মানুষ কেন রুব্রিক করেছে? তো ডিলিউশন অ্যানিম্যালস পারসনস আর, মাত্র দুটো ওষুধ, তার ভিতরে স্ট্রামোনিয়াম। পারসনস আর অ্যানিম্যাল। তারপরে ডিলিউশন অ্যানিম্যাল ফ্রাইটফুল মানে তার কাছ থেকে আমি আক্রান্ত হতে পারি, ভীতিপ্রদতারা, ভয়ের কারণ। আমার ভয়ের কারণ হচ্ছে তারা, মানে যে কোনো সময় আঘাত করতে পারে। অমানুষ তো তারা, মানুষ তো আর না, পশু। দাদা এখানে অ্যানিমেলগুলো কি সব মানুষ মনে করতে হবে? না না, সে নেবে না, আমরা এখানে নিচ্ছি। কেন নিচ্ছি? এই দেখেন রুব্রিকটা তো আছে বলে নিচ্ছি। রিলিজন অ্যানিম্যাল পারসনস আর, মানুষগুলো পশুর মতো। হ্যাঁ, তার মানে তার আচার আচরণ, কথাবার্তা মানুষের মতো না, নট হিউম্যান বিং। তারপরে অ্যানিম্যাল জাম্পস আউট ফ্রম দি গ্রাউন্ড, হঠাৎ করে সে
সে ইসের থেকে জেগে উঠতেছে, গ্রাউন্ড থেকে, ভূমি থেকে সে লাফায় উঠতেছে, মাটি ফুড়ে বেরোয়। মাটি ফুড়ে বেরোচ্ছে, এরকম হচ্ছে। তার মানেটা কি? হঠাৎ করে যদি চেতে ওঠে, রেগে ওঠে, তখন সেই অবস্থা কে যা কিছে অ্যানিম্যাল। ঠিক আছে তো, সামান্য একটা কথা বলছে, কিছু না, অত রাগের কথাও না, সে উঠে আসলে দু একজন বুলুল ভাই এমন রাগিম ব্যক্তি আছে, ওয়াইফে সে বলে যে ওনার যে কি রাগ, কি যে মানে কি বলবো, মানে বংশই মারাত্মক রাগ সবার, ওনার শাশুড়ির শ্বশুরে একই রাগ রাগ বলতে সামান্য, যে অত রাগার যে বিষয় না, কিন্তু কিন্তু একেবারে চেতে মোটে আগুন হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে তো। এইবার দেখেন, অ্যানিম্যাল আনক্লিন, অপরিষ্কার অ্যানিম্যাল, তার মানেটা কি? তার স্বভাব, আচরণ, কথা খারাপ, কুৎসিত। ঠিক আছে তো, মুখের ভাষাটাও প্রকাশ করার মতন এমন কথা বলে, মুখে উচ্চারণ করে কি করে, ইট ইজ আনক্লিন। এবার দেখেন, যার নিয়ে থাকতেছি আমি, সেই হচ্ছে রিলিজন অ্যানিম্যাল বেড অন দি বেড। আমার বিছানায় আছে। হ্যাঁ, সেই আছে, সে আমার সেই আছে অ্যানিম্যাল অন দি বেড। কেন ভাববে না? এইগুলো হচ্ছে তার ফিলিং। এবার দেখুন, এর থেকে কি আসতেছে? ফিয়ার ইনজিওর্ড অফ দি। কখন আবার ঘা গুঁতো দেয়, কখন লাথি খাই, চাপড় খাই, এইটা হচ্ছে ফিয়ার ইনজিওর্ড অফ দি। নেক্সট হচ্ছে এই অবস্থাটাই হেল্পলেসনেস ফিলিং। হেল্পলেসনেস ফিলিং কেন? এই অলস অ্যালোন, পাশে তো কেউ নাই, আব্বা নাই, কেরা আমার করবে, বাবার বাড়িও যেতে পারবো না, করতে পারবো না, দেখার কেউ নাই। সে যেটা কি আছে? হেল্পলেসনেস ফিলিং। যার হেল্প নেব সেই তো আমার দেখতেছে না, নেগলেক্টেড হাজব্যান্ড ভাই। সেই জন্যে একেবারে খড়কুটো যা পায় নিজে বাঁচার জন্যে ক্লিঙিং পার্সোনাল ফার্নিচার কেন আমি জানি না তার হৃদয় আছে কি না, তবু তো আমি বাঁচার জন্য ধরি তারে। দেখা গেল কি সে ওই দলেরই একজন। তারপরে প্রেইংটা তো সরাসরি রিলেটেড দুটো জায়গায়, মূলত স্পেশালি গডের কাছে, স্রষ্টার কাছে, অদৃশ্য শক্তির কাছে আমার সহায়তা করা। আর এই ভাবনাটা প্রতিনিয়ত যদি চলতে থাকে, তখন আমাদের ওই ফিলিংটা চলে আসে, রিলিজন ইনজিওর্ড ইজ বিং। কথা শুনতে হচ্ছে, রাগ শুনতে হচ্ছে, বকাচকা শুনতে হচ্ছে, রিলিজন ইনজিওর্ড ইজ বিং। এর থেকে পরিত্রাণের জিনিসে কামনা করে, লঙ্গিং সানশাইন, লাইট অ্যান্ড সোসাইটি। মিনিংটা দেখেন, মাত্র এখানে তিনটে ওষুধ মাত্র। গ্রিন্ডিলের অবস্থা, লঙ্গিং সানশাইন, লাইট অ্যান্ড সোসাইটি, স্টামোনিয়া। রুব্রিকটা দেখেন, লঙ্গিং মানে দীর্ঘ প্রত্যাশা, গভীর প্রত্যাশা, দীর্ঘদিন ধরে তার চাওয়া, একমাত্র চাওয়া, গভীরভাবে চাওয়া। সেটা কি? সানশাইন মানেটা কি? আবার লাইট রয়েছে, সূর্যের তাপ। তার মানে হচ্ছে কি, সূর্য তাপ আপনার কিন্তু বাঁচায়, সমস্ত যে বেঁচে আছে কিন্তু সূর্য তাপের জন্য। এর অর্থটা কি? আপনার কাছ থেকে আশ্বাস, আপনার কাছ থেকে স্নেহ, আপনার কাছ থেকে ভালোবাসা, এইগুলো কিন্তু মানুষ বাঁচিয়ে রাখে। আপনি বেঁচে আছেন কেন? এই কারণেই শুধু বেঁচে আছেন, স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা, এই জন্যই বেঁচে আছেন। আপনি আপনার নিজেরই ভালোবাসেন, তাই বেঁচে আছেন। আপনি আপনার পরিজনরে ভালোবাসেন, তাই আপনি বেঁচে আছেন। এই যে সেটা হচ্ছে দিস ইজ সানশাইন, যাতে ওয়ার্ম পাচ্ছেন, একটা উত্তাপ পাচ্ছেন, উষ্ণতা পাচ্ছেন, সেটি হচ্ছে সানশাইন। দ্বিতীয় হচ্ছে লাইট মানে আশা, আপনি পাচ্ছেন দিশা, আশা অ্যান্ড দিশা, এটা হচ্ছে লাইট। পথ দেখানো, কোথায় যাব, গাইড দেখানো, লাইট।
আর কি অ্যান্ড সোসাইটি। সোসাইটি মানে সমাজ, যেখানে সমাজ মানে কি আত্মীয়তা, প্রতিবেশী, স্বজন, এটা হচ্ছে সমাজ। যেখানে এর সমাবেশ রয়েছে সেটা হচ্ছে সমাজ। যেখানে ইনসাফ রয়েছে, বিচার রয়েছে, সেটা সমাজ। শৃঙ্খলা রয়েছে, বন্ধন রয়েছে, সেটা হচ্ছে সমাজ। এইটি সে প্রত্যাশা করে। এই কেন প্রত্যাশা করে? এটা নেই তার, সেজন্য প্রত্যাশা করে। ওই জন্য সে মনে করতেছে ওয়াইল্ডারনেসই নেই, সে বন্য জায়গায় রয়েছে। একটু ভাবি দেখেন, চিন্তা করে দেখেন, যদি বাস্তবেই এরকম কেউ জঙ্গলে যেয়ে পড়ে, তার একমাত্র লক্ষ্য থাকবে যে আমি কিভাবে এসে যাব, বাড়িতে যাব, কিভাবে দেশে যাব, কিভাবে আমি সমাজে যাব, গ্রামে যাব, আমার জায়গায় ফিরবো, লোকজনের কাছে যাব। এইটা হচ্ছে লঙ্গিং সানশাইন লাইট অ্যান্ড সোসাইটি। আর এমন মানুষ চাই, এমন লোক চাই যে আমার সমস্ত দায়িত্বভার নেবে, বহন করবে। শোল্ডার ওভার। শোল্ডার মানে কাঁধের প্রতীকী একটা শব্দ। কাঁধ মানে সমস্ত দায়িত্ব নেওয়া, ভার নেওয়া, দায়িত্বভার গ্রহণ করা, এটা হচ্ছে কাঁধ। ক্যারিড ডিজায়ার টু বি শোল্ডার ওভার দি। বিশেষ জায়গার কথা বলা হয়েছে নির্দিষ্টভাবে, সেই জন্যে শোল্ডার ওভার দি। আপনার দায়িত্ব সমস্ত নেবেন এমন। বিবাহের ব্যাপার ভিতরে তাই। ক্যারিড ডিজায়ার টু বি শোল্ডার ওভার। সমস্ত কেন এই যে দায়িত্ব নেবে? হাজব্যান্ড ইজ নেগলেক্টেড বাই হাজব্যান্ড নেবে, বিয়ে হচ্ছে কেন? তুমি তো নেবার সমস্ত কিছু, সেইটাই তো সে চাচ্ছে। তুমি বা অবহেলা করবা কেন? বিয়ে করেছো আমারে। ক্যারিড ডিজায়ার টু বি শোল্ডার ওভার। দায়িত্ব সমস্ত, আমি অসুস্থ হয়েছি, আবার নিয়ে যাবো ডাক্তারের কাছে, শোল্ডার ওভার। হোল্ডিং ডিজায়ার ফর, সে চায় আঁকড়ে থাকতে, ধরে থাকতে তার সংসারকে, তার সমাজকে, তার স্বামীকে, তার সন্তানকে ধরে থাকতে চায়। আর কি তারাও তাকে ধরুক, এই ধরলে সে উপশম বোধ করে। হোল্ডিং অর বিং হেল্ড অ্যামিলারেট। সত্যি তারা যদি ধরে, তাকে যদি রাখে, এতে সে মানসিকভাবে প্রশান্তি, শান্তি, শারীরিক, মানসিক সমস্ত কিছুতে পায়। একটা গভীর জায়গায় উন্মোচন করা হলো কিন্তু আজকে স্টামোনিমের একটা বিশেষ জায়গায়। আমরা ক্লাসিক্যালে যদি স্টামোনিয়াম দেখি, কবে তারা কয়জনে বান্ধে নিয়ে এসে লাফালাফি দাবাদাবি করতেছে, পাগল, তারপরে বাব্বা পাগলের ওষুধ। আমরা সেখানে স্টামোনিয়াম দিয়েছি সিমটম দেখে, বাস্তব ভালো হয়েছে। কিন্তু কতটা বিশেষ জায়গায় আমরা স্টামোনিয়ামের কত জায়গায় আমরা প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি। এর আগে আমরা দেখছি না রুব্রিক দাদা, যে পাওয়ার ওভার অল ডিজিজ, তখন আলাদা শেড, তখন স্টামোনিয়ামের আলাদা শেড। আর দেখেন এই জায়গাটা স্টামোনিয়াম আজকে আলাদাভাবে উন্মোচিত হলো, আলাদা শেড। এই শেডের কথাটাই বলেছেন ডক্টর এম.এল. সেগাল। সেটা কি? এই যে শেডটার কথা বলা হলো, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, পারসিস্টিং অ্যান্ড প্রিডোমিনেটিং, দিস ইজ দ্য মেন্টাল স্টেট। এর পিছনে কি রয়েছে, এই রুব্রিকের পিছনে কি কি, সেইগুলো আমরা লজিক্যালি দেখার চেষ্টা করলাম, তুলে আনার চেষ্টা করলাম। কেন সে ভাবে যে আমি একটা খুব বন্য জায়গায় রয়েছি? আসা তো সে সংসারে আছে না, সেটা তো আর বনে ফেলা দিয়ে আসি নাই। কিন্তু সে ভাবছে কি, এমন জায়গায় কেউ আমার খোঁজ নেয় না। ওই যে সেই এ প্লেস ওয়ার হি ইজ নট লুকড আফটার, দ্যাট ইজ নট লুকড আফটার, যে জায়গাটা তাকে দেখা হয় না, অবহেলিত জায়গা, অনাদরের জায়গা, এমন একটা জায়গা। তো অনাদরে থাকলে তখন আর যারা ওদের স্বভাব যেমন খুব মানুষ পশুর মতো ব্যবহার করে, তারা সবার সমস্ত জায়গায়। রাইট। তারপর সবাইকে ধন্যবাদ। একটা